اس مہینے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں نا، آقا کو رمضان عطا کیا گیا، ہم دیکھیں کہ سرور کائنات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ اب غور سے سنتے جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں پہلی ادا کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ رجب آ جاتا نا تو رجب سے ہی نبی پاک رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے۔ یعنی کتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئیں، سبحان اللہ۔ دوسرا میرے آقا کیا فرق کیا کرتے تھے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے رمضان کو، کہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے شعبان، پیارے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے اور رمضان آنے والا ہوتا تو اس کے پہلے استقبالیہ خطبہ دیتے، ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے، اس کی برکتیں بیان کرتے۔ اور سبحان اللہ میرے آقا جب رمضان کا چاند نظر آتا نا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس کی خوشیاں منائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ ایسے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا اور مہمان ایسا آنے والا ہو جس سے آپ کو بڑی محبت ہو تو آپ گھر کی اسپیشل صفائی کرواتے ہیں نا، اور ایسا مہمان ہو جس کی آمد کا پورا برس انتظار ہو تو نئے نئے کھانے بناتے ہیں، بڑا گھر میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان تو وہ مہمان آ رہا ہے جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کرنے آ رہا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری سن لے، اے میرے مولا پکار سن لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یعنی ہم پر تو وارے نیارے ہو گئے، سارا سال شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہی کو بند کر دیا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ رحمان کی عبادت کر لو، رحمان کی عبادت کر کے اپنی جھولیاں بھر لو۔ تو بتائیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ کرنا پتہ کیا ہے؟ پہلے تو توبہ کر کے دل سجائیے کہ یار رمضان آنے والا ہے، اب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب سے حرام کام نہیں کرنا، فار دا ویلکم آف رمضان۔ پھر اپنے گھر کی صفائی کیجیے، ہاں آپ کو مزہ آئے گا، یقین کریں اسپیشل صفائی کرائیں کہ رمضان آنے والا ہے، گھر میں تمام برتن کپڑے سب چیزیں صاف ستھری کر لو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان میں عبادت کے لیے 1-2 نئے جوڑے سلوا لیں کہ جب عبادت کروں گا تو اچھے کپڑے پہن کر۔ یہ بھی ہمارے علماء کا طریقہ رہا، اولیاء کا طریقہ رہا کہ عبادت کا لباس الگ رکھا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہو، اب فکر مند ہو جاتے تھے۔ اب پیارے آقا کس بات کے فکر مند ہیں؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا وہ خوف خدا تھا۔ آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا، کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا کھانے پینے کا مہینہ، کچھ لوگوں نے اسپورٹس فیسٹیول بنا دیا کھیل کود کا مہینہ، اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ۔ اور چوتھی قسم بھی ایک ہے شاپنگ کا مہینہ۔ توبہ توبہ، کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے۔ 4 دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے، آج شہری میں کدھر چلنا ہے، آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے۔ ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے؟
यार कहीं ज़िक्रुल्लाह की महफिल हो तो वहीं चलते हैं, कहीं दरस कुरान सुनने चलते हैं, चलो यार अल्लाह के घर में इबादत करते हैं। ये महीना इबादत के लिए आया है। हर तरफ बोर्ड लग जाते हैं, ऑल यू कैन ईट, रमज़ान ऑफर बर्गर, तो रमज़ान ऑफर फ्राइज़, तो फलां फलां। मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमान बेचारों को पूरे साल में एक महीना खाने के लिए मिला है, ये रोज़े के लिए मिला है, ये इबादत के लिए मिला है। हम क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा, साइंटिफिकली मैं आपको एक बात बताऊँ। अब तो खैर कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें साइंस समझा देती है। हमारी मेमनी में कहते हैं हम कि हारे ना मरियो वारे मरियो। क्या होता है कि पहले लोग कहते थे यार बीमार हो तो तबीयत डाउन हो जाती है रोज़ों में, तो कमज़ोरी बहुत है इसलिए नहीं रखता। हालांकि नबी पाक ने 1450 साल पहले फरमा दिया कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और आज जितने जो डाइट करने वाले और डॉक्टर्स हैं और साइंटिफिक लोग हैं, वो सब कहते हैं कि जनाब 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करें तो आपकी बॉडी जो है उसकी बहुत शानदार रिकवरी शुरू हो जाती है। आपका डायबिटिक लेवल ठीक हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, आपका वजन ठीक हो जाता है। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि पूरा साल अब 16 घंटे भूखे रहते हैं। मैं एक साहब को मिला, वो कहते हैं मैं रोज़ 16 घंटे भूखे रहता हूँ, मेरा जिस्म बड़ा फिट हो गया। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे पे रोज़ा ही रख लिया कर। उसने कहा बात तो आप सही कर रहे हैं, 16 घंटे तो वैसे ही भूखा रहता हूँ। मैंने सिस्टम ऐसा बना लो कि सहरी कर लो, इफ्तार कर लो, रोज़े का सवाब रोज़ मिल जाएगा, आपकी डाइटिंग भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से उसने रोज़े रखना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे पता चला कि मेरे आका ने तो पहले ही कह दिया था। काश मुसलमान नबी पाक की बात मानता ना। डॉक्टर ही मान रहे हैं हाँ 15-16 घंटे भूखा रहो तो बॉडी कवर होती है, बॉडी अपने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर देती है जो बैक्टीरियाज होते हैं। और बड़ी मैंने उसकी तफसील पढ़ी है, साइंटिफिक बातें, इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा। मगर समझो बात, नबी पाक ने तो फरमा दिया था कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ। होना ये चाहिए था कि हम रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखते, हमारी बॉडी फिट हो जाती, हमारी बीमारियां दूर हो जाती, हमारा एक्स्ट्रा फैट खत्म हो जाता, हमारा वजन कुछ और अच्छा हो जाता। अगर हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनका रमज़ान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि बाकी दिनों में तो हम 3 टाइम खाते हैं और वो लोग रमज़ान में 5 टाइम खाते हैं। 5 टाइम कैसे खाते हैं? तो भाई अभी तो इफ्तार में पहले डट कर खाएंगे, पूरा दिन भूखा रहा था। सहरी में डट कर इसलिए खाएंगे कि पूरा दिन भूखा रहना है, तो 2 तो ये हो गए। अब तरावी के बाद फिर भूख लगेगी, फिर खाना है। रात को दोस्तों के साथ 2 बजे फिर खाना है। इतना खाना है तो हाल क्या होगा बॉडी का? और सारा तेल वाला और अजीबोगरीब खाना है। इस बार रमज़ान में एक और टारगेट ले लो कि अपनी सेहत भी बेहतर करूँगा। वाकई ये मौका मिल रहा है आपको कि अगर आप ये फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें जो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं वो ना करें। आप देखिए रमज़ान में एक और, मैं आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि 8वें 10वें रोज़े से आपको मस्जिद में बहुत सारे खांसने की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। शुरू के 2-4 रोज़ों में आपको कम आएंगी, उसके बाद तरावी में हर दूसरा आदमी खांस रहा होगा। क्यों खांस रहा होगा? इफ्तार में समोसा गर्म चाहिए और शरबत ठंडा चाहिए, हैं? दोनों की लड़ाई इफ्तार में एक साथ करानी है। फिर गला भी तो फिर बोलेगा ना, एहतजाज करेगा, तो गले ख़राब हो रहे होते हैं। पेट 10-12 रमज़ान के बाद कोई दोस्त डॉक्टर बैठा हो तो उससे पूछ लीजिएगा, पेट के मरीज़ ज़बरदस्त क्लिनिक पे पहुँचे हुए होते हैं, ड्रिपें लग रही होती हैं, डायरिया, और वो भी दुआ करते होंगे या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। अब हम खा खा के पहुँच रहे होते हैं वहाँ पर, तो क्या इबादत करोगे यार? अगर खाने के लिए रमज़ान आया है तो कैसे तरावी में दिल लगेगा, कैसे इबादत में दिल लगेगा? फिट रखें अपने आप को, खाना कम खाना है ताकि आप ज़्यादा इबादत कर सकें। प्यारे आका फिक्रमंद हो जाते, कलर तब्दील हो जाता। हमारे कुछ लोगों का खा खा के कलर तब्दील हो जाता है। ऐसा ना करें। इस बार अल्लाह करे कि मुझे भी ये फिक्र हो जाए कि या अल्लाह ये रमज़ान में मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मैं कहीं रह ना जाऊँ। जिसको टेंशन होती है ना कि रोज़ इफ्तार में 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, मेरा नाम आया कि नहीं आया है? कहीं मैं रह तो नहीं गया? हर इफ्तार के वक्त हमारे यहाँ दस्तरखान पे बाज़ वक़्त हंगामा मचा हुआ होता है, जल्दी शरबत लाओ, दही बड़े नहीं आए, फला नहीं आया। अरे छोड़ो यार, मग़फ़िरत का वक्त है, हाथ उठाओ और रोना शुरू करो कि अल्लाह आज बख्शे जाने वालों में मेरा नाम लिख दे, मेरे बच्चों का नाम लिख दे। मैं तो आपको एक और मशवरा देता हूँ, घर की जो ख़वातीन है ना, वो भी बेचारी आखिरी मिनट तक किचन में रहती हैं, उनको भी कह दो यार 10-15 मिनट पहले काम करके आप भी बैठ जाओ आकर।